أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. रमजान मास पूर्वर युद्ध संक्रांतरे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमकर पवित्र जीवनी संक्रांतरे चर्चा चलीथिला। तेबे सही क्रमरे खैबर युद्धर घटनावलीर चर्चा करिबी। आजि मध्य किछि एथि संक्रांतरे घटनावलीर वर्णना उपस्थापन करिबी। खैबर विजय हेबा सहित सही दिनमानंकरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमक निमंते आउ एक प्रसन्नतार सूचना बा खबर हुजूरଙ୍କୁ प्राप्त होइथिला। तेबे सेथि संक्रांतरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले, मु जानि नहीं जे एही दुईटी प्रसंग अर्थात खैबर विजय हेबा ना जाफर रजियल्लाहु आगमन जोगु अर्थात केउ कथारे मु अधिक प्रसन्नित। जेपरिकी आमे जाणु जे मक्कावासींक अन्याय अत्याचाररू अतिष्ठ होई किछि मुसलमान माने हफ्सा अभिमुखे प्रवास करि जाइथिले, देशांतर गमन करि जाइथिले। सही प्रवासकारींक मध्यरे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमकर जड़े चचापुआ भाई हजरत जाफर बिन अबू तालिब मध्य थिले, जे कि हफ्सा अभिमुखे प्रस्थान करथिले। सुलह हुदैबिया परे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर बिन उमैया जमरी रजियल्लाहु नज्जासी अभिमुखे एक पत्र दे प्रेरण करथिले। सही पत्ररे उल्लेख रहिथिला जे वर्तमान हफ्सा ठारे जेते संख्यक मुसलमान रहिछंती सेमानंकु मदीना प्रेरण कर दिया जाऊ। सुतरां परदेशरे 14-15 वर्ष काल अतिबाहित करिबा परे सही मुसलमान माने दुईटी डंगारे आरोहण करी मदीना अभिमुखे बाहरी थिले। सेमानंकु जेतेबेले यह ज्ञात हैला जे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर आड़कू बाहरी जाइछंती, सेतेबेले सेमाने आउ अधिक हुजूरंकु साक्षात करिबार भेटिबार काल विलंब न करी खैबर अभिमुखे बाहरी पड़िले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजर चचा पुआ भाई जाफरंकु जेतेबेले देखिले, सेतेबेले आपण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिड़ा होई तांकु आलिंगन करि नेले। दुहे परस्परर कपाळकु चुंबन कले। हुजूर कहिले, मा अदरी बि अय्यिहिमा अना उसर्रु बि फतहि खैबरा अम बि कुदूमी जाफर। अर्थात मु जानी नहीं जे खैबर विजय हेबा फलरे मु अधिक प्रसन्नित ना जाफरंक आगमन फलरे। सही लोकमानंक सहित हजरत अबू मूसा अशरी रजियल्लाहु मध्य सामिल थिले। से निज जातिर 50 जन सदस्यों सहित हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकटरे पहुंची थिले। हजरत अबू मूसा अशरी रजियल्लाहु नाम अब्दुल्ला बिन कैस थिला एवं आपण अशरी संप्रदाय भुक्त थिले। हुजूर तांकु निज जातिर केतेक लोकमानंक सहित मक्का आसीबारे एवं इस्लाम धर्म स्वीकार करनेबा परे पुनः निज जाति आड़कू फेरी जावाकू कहिथिले एवं पुनश्च किछि काल गला परे निज दुई भाई और निज संप्रदायर 50 जन रु ऊर्ध्व लोकमानंक सहित से फेरी आसिथिले।
ହଜରତ ଅବୁ ମୁସା ଅଶରୀ ରଜିୟତଲାଙ୍କ ନାମ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ କୈସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଅଶରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥିଲେ। ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମକ୍କା ଆସିଲେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଗଲେ ଓ କିଛି କାଳ ପରେ ନିଜର 2 ଭାଇ ଓ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି 50 ଜଣ ଥିଲେ, 50 ଜଣ ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲେ, ମଦିନା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ହଫ୍ସାର ଉପକୂଳରେ ଯାଇ ଲାଗିଲା। ହଫ୍ସାରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହଜରତ ଜାଫର ରଜିୟତଲାଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ହଜରତ ଜାଫର ରଜିୟତଲା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମଦିନା ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅଶରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଜରତ ଅବୁ ହୁରୈରା ରଜିୟତଲା ଓ ତୁଫେଲ ବିନ୍ ଅମ୍ର ଓ ତାର ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅଶ୍ଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଥିଲେ। ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ସେ ସମସ୍ତ ଆଗମନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୈବରର ଧନ ମଧ୍ୟରୁ, ଯାହାକି ଖୈବର ବିଜୟ ଫଳରେ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସିଥିବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣୀ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଜରତ ଜାଫର ରଜିୟତଲା ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମୁସଲମାନ ସାଥୀମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଦିନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଅନେକ ପ୍ରବାସକାରୀ ମୁସଲମାନମାନେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରବାସରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ଯେ ଆମେମାନେ ଏହି ପ୍ରବାସକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଫ୍ସାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବାସ କରିଥିବା ସାହାବାମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏକଦା ହଜରତ ଜାଫର ରଜିୟତଲାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଜରତ ଆସ୍ମା ବିନ୍ତେ ଉମେଶ ଉମ୍ମୁଲ ମୁମିନିନ୍ ହଜରତ ହଫ୍ସା ରଜିୟତଲାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ହଜରତ ଉମର ରଜିୟତଲା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ଏ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ? ତେବେ ହଜରତ ହଫ୍ସା ରଜିୟତଲା କହିଲେ, ଆସ୍ମା ବିନ୍ତେ ଉମେଶ। ହଜରତ ଉମର ରଜିୟତଲା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା, ସେ ହଫ୍ସାବାଲା ମହିଳା ଯିଏକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ହଜରତ ଆସ୍ମା ରଜିୟତଲା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ହଜରତ ଉମର ରଜିୟତଲା କହିଲେ, ଆମେମାନେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ମଦିନା ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ତୁମଠାରୁ ଆମେ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଆମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏକଥା ଶୁଣି ହଜରତ ଆସ୍ମା ଦୁଃଖିତ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଏପରି କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୋକିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଉଥିଲେ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଆମେମାନେ ନିଜ ମାତୃଭୂମି ଛାଡ଼ି ଦୂର ରାଇଜରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହୁଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନାନା ଭୟ ଓ ନିର୍ଯାତନା ଘାରି ରହୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଆମେମାନେ କେବଳ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହଙ୍କ ସକାଶେ ସହ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆସ୍ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖି ନାହିଁ, ହୁଜୁରଙ୍କୁ ପଚାରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ନ ନେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ସେତିକି କଥା କହିବି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ତହିଁରୁ କିଛି ହେଲେ ଊଣା ଅଧିକ କରିବି ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଲେ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ କହିଲେ, ଲାଇସା ବି ଆହକ୍କା ବି ମିନକୁମ୍ ୱଲହୁ ୱଲି আসহাবিহি ହିଜରতুନ୍ ୱାହିଦতুନ୍
वलकुम अंतुम अहल सफीनति हिजरताने अर्थात से तुमठारु बेसी अधिकारी नुहंती बरं तांकठारु तुमे श्रेयस्कर कारण से माने गोटिए प्रवास करिछंती जेतेबेले कि तुमे माने दुईटी प्रवास करिछ। एपरी कही हुजूर तांकर मन रखिथिले ओ तांकर दुख दूर करथिले। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु जेतेबेले उक्त कथा शुणिले सेतेबेले से गर्व ओ आनंदरे पुलकित होई उठिले एवं ए समस्त संक्रांतरे से निज साथी माननकु सूचित कले। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु वर्णना करती तांकठारु लोकमाने जेतेबेले एही कथा शुणिले सेमाने दल दल होई हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु पाखकु चली आसिले एवं अत्यंत आग्रहतार सहित हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र कथा शुणिबाकु तांकु निवेदन करथिले। संसार रे कौनसी वस्तु एते आनंददायक नथिला जेते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कथा तांकु आनंद प्रदान करथिला तृप्ति प्रदान करथिला। सेहीपरि हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु निमंते अन्य कौनसी कथा एते सम्मानजनक नथिला जहाँकि यही कथा थिला। तेणुकरी से बारंबार यही कथा कहूथिले और लोक माने मध्य तांकु पचारुथिले। एठारे जणे निग्रो दासंकर मध्य चर्चा मिले। सेही दास जनक मुसलमान होइथिले एवं शहीद मध्य होइगले। वर्णनारे उल्लेख रही जे खैबर र यसार नामक जणे दास थिला जे कि पशु मानंकु चराउथिला। से जेतेबेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर युद्ध पई अस्त्र धरुथिबार देखिला सेतेबेले से खैबरवासी को प्रश्न कला, हे खैबरवासी तुमे माने कौन तुम मानंकर कौन इच्छा? से माने कहिले आमे माने सेही व्यक्ति सहित युद्ध करिबु जे निजकु अवतार कहे। सेही दासंक मनरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपदेश प्रविष्ट करिगला। से निज मनरे यह भाविला जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दाबी रही निसंदेह रूपे तहिरे किछि ना किछि सत्यासत्य रही। से निजर छेली मानंकु चराइबा निमंते बाहरिला। मुसलमान माने सेही निग्रो दासकु धरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकटरे उपस्थित कले। एही प्रसंगरे आउ एक वर्णना सामान्य विकृतात्मक रही ताहा एकी जे द्वितीय वर्णना अनुजाई सेही दास जनक छेली गुड़िकु नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकटकु आसिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता सहित कथबार्ता हेले। से कहिला, हे मोहम्मद आपण मते एवं लोकमानंकु केउ आड़कु डाकुछंती? हुजूर कहिले, मु तुमानंकु इस्लाम धर्म प्रति डाकरा देउछि एवं अल्लाहଙ୍କ व्यतीत अन्य केही उपास्य नाहांती आउ मु तांकर वार्तावह। तुमे अल्लाह तालाଙ୍କ व्यतीत अन्य काहार उपासना कर नाही। सेही दास जनक कहिबाकु लागिला, जदि मु एपरि करे एवं यही साक्ष्य दिए अर्थात विश्वास नहीं आसे तेबे मते कौन मिलिब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले, तुमको यार प्रतिबदल रे स्वर्ग मिलिब। सुतरांग से ही दास जनक इस्लाम धर्म स्वीकार करिनेला एवं कहिला, हे अल्लाहଙ୍କ वार्तावह निसंदेह रे मु एपरि व्यक्ति जार रंग कृष्णकाय, मोर मुखमंडल सुंदर नुहे, मो शरीररु दुर्गंध बाहरी थाए, मो निकटरे धन मध्य नहीं। मु जदि सेमानंक अर्थात शत्रु सहित युद्ध करिबी एवं मते युद्धरे मृत्यु घटे, मु मृत्युवरण करे तेबे कौन मु वैकुंठरे प्रवेश करिबी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले, अवश्य तुमे स्वर्गरे प्रविष्ट होइजिब। निग्रो दास जनक कहिले, हे अल्लाहଙ୍କ वार्तावह एही छेली माने मोर अमानत, मु एहार कौन करिबी? प्रति उत्तर रे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिले, एमानंकु खोला पड़िया आड़कु तड़ी दिय, अल्लाह ताला तुमर अमानत निश्चित रूपे पैठ करिदेबे अर्थात सेमानंकर मालिक निकटरे पहुँचाई देबे। जो लोक माने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उपरे आपत्ति करिथांती जे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत लाभ करिबा पई युद्ध करिथिले, सेही लोकमानंक निमंते खैबर युद्धर प्रमाण देई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उपरे आपत्ति करिथांती जे हुजूर अन्याय अवैध रूपे परर संपत्ति हड़प करि नैछंती। जदि एकथा सत्य तेबे ठीक युद्धावस्था शत्रुपक्षर छेली मेंढा को छेली पल्ल को खैबर ठारे जहाँकि तांकु प्राप्त होइथिला, साहबा माने सेतेबेले भोकरे आउटु पाउटु होउथिले,
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାବସ୍ଥା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛେଳିମାନେ ସାହାବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ଓ ଖୋରାକ ଥିଲା। ସାହାବାମାନେ ସେହି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନବୀ କରୀମ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଯୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏପରି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅମାନତର ଅଧିକାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ସାହାବାମାନେ ଏପରି ହିଁ କଲେ। ସେହି ଛେଳିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛେଳି ନିଜର ମାଲିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ସେହି ନିଗ୍ରୋ ଦାସ ଜଣକ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ତୀର ବାଜିଲା ଏବଂ ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦାସ ଜଣକ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସଜଦା କରିନଥିଲେ, ସେ ନୂତନ ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିଲେ, କୌଣସି ନମାଜ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିନଥିଲେ। ମୁସଲମାନମାନେ ସେହି ନିଗ୍ରୋ ଦାସକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଶିବିରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇଦେଲେ। ସାହାବାମାନେ ତାଙ୍କୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଦେଲେ। ହଜରତ ଅନସ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେହି ଦାସ ପାଖକୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦାସ ଜଣକ ସେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୁଜୁର କହିଲେ, ହେ ଦାସ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତୋର ମୁଖକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୋର ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ସୁଗନ୍ଧରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୋ ଧନକୁ ଅଧିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଜୁର ତାହା ପାଇଁ ଦୁଆ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଏହି ଦାସକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁସଲିମ ମଉଦ୍ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଖୈବରର ଘେରାଉ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ୟହୁଦୀ ଅଧିପତିର ଶସ୍ୟ ରକ୍ଷୀ, ଯେ କି ୟହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଛେଳି ଚରାଉଥିଲା, ସେ ଦାସ ଜଣକୁ ମୁସଲମାନ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହେଲା। ମୁସଲମାନ ହେବା ପରେ ସେ କହିଲା, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଛେଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅମାନତ ଯାହାକି ମୋ ନିକଟରେ ରହିଛି। ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହୁଜୁର କହିଲେ, ଏହି ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ମୁହଁ ଦୁର୍ଗ ଆଡ଼କୁ କରି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦିଅ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେହି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ସୁତରାଂ ସେ ଏହିପରି ହିଁ କଲେ ଏବଂ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଗମୁହାଁ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲେ। ଫଳତଃ ସେହି ଛେଳିମାନେ ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ମାଲିକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଖୈବର ଯୁଦ୍ଧ ଅବସରରେ କେତେକ ଫିକହି ମସାଇଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲାହ ବିନ୍ ଉମର ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଖୈବର ଦିନ ଗୃହପାଳିତ ଗଧମାନଙ୍କ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବୁଖାରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ହଜରତ ଅଲି ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଖୈବର ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ଗୃହପାଳିତ ଗଧ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଓ ମାଇ ଗଧର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଫୁଦକବାସୀଙ୍କର ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଧିର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଫୁଦକ ମଦିନାଠାରୁ 6 ରାତ୍ର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଯେତେବେଳେ ଖୈବର ମୁହାଁ ହେଲେ ଏବଂ ଖୈବର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହୈସା ବିନ୍ ମସଉଦଙ୍କ ଫୁଦକ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଲେ, ସତର୍କ କରାଇଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଦ୍ରବ କରିବାରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏପରି କଥା କହୁଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ସାହାବୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ଫୁଦକବାସୀ, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ଯେପରି ଖୈବରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା। ମୁହୈସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫୁଦକବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 2 ଦିନ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟାଳମଟଳ କଲେ ଯେ ଖୈବରଠାରେ 10,000 ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମିର, ୟାସିର, ହାରିସ୍ ଓ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ମରହବ ଭଳି ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲୁ ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ହଜରତ ମୁହୈସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଓ ହଠଧର୍ମତାକୁ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି। ସେ କୁହନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ହେ ମୁହୈସା, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସନ୍ଧିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଏହା ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ଖୈବର ଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହି ତ ଦେଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ରହିଥିଲା ଯେ ଖୈବର ଜୟ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସେମାନେ ଏହିପରି ହିଁ କରିଚାଲିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଳମଟଳ କରିଚାଲିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଫୁଦକବାସୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ହେ ଫୁଦକବାସୀ, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ନାମ ଦୁର୍ଗକୁ ଜୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଶିହରି ଉଠିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଦକବାସୀ। ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚୟନ କରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୁନ୍ ବିନ୍ ୟୁସା କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ମହମ୍ମଦ, ଆମ ସହିତ ଏହି କଥା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରି ନିଆଯାଉ ଯେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ, ଆମ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମ ସେମାନଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଫୁଦକବାସୀ ଉକ୍ତ କଥାକୁ ଆୟୁଧ କରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମ ସେମାନଙ୍କର ଅଧା ଜମି ଦଖଲ କରିନେଲେ ଓ ଉକ୍ତ ବସ୍ତି ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ଜମି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେଲା, ଯାହାକି ମାଲେ ଫେ ଥିଲା। ସୁତରାଂ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମ ଫୁଦକର ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ଖୈବରର ମାଲେ ଗନିମତ ଓ ଏହାର ବଣ୍ଟନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହଦିସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ ହଜରତ ଆବୁ ହୁରୈରା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଆମେମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସହିତ ଖୈବର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲୁ। ମାଲେ ଗନିମତରେ ସୁନା ରୂପା ମିଳିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଓଟ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଜିନିଷପତ୍ର, ଉଦ୍ୟାନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ବସ୍ତ୍ର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କେତେକ ଦୁର୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏହିପରି ରହିଛି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 1000 ବର୍ଚ୍ଛା, 400 ଖଣ୍ଡା, 500 ତୀର କମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଶୈର ବିନ୍ ୟସାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଖୈବରର ସାମଗ୍ରୀକୁ 36 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି 36 ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 18ଟି ଭାଗ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ 1/7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ତେବେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏହି 18 ଭାଗ ପାଖାପାଖି 1800 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାଗ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ପରି ସମାନ ଥିଲା ଯେପରିକି ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ମିଳିଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଅଶ୍ୱାରୋହୀମାନଙ୍କୁ 3 ଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ପଦାତିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଠୁଳ ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଭାଗଟି ରିଜର୍ଭ ଫଣ୍ଡରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୱାତିହି, କତିବା, ସୁଲାଲେମ୍ ଓ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠିକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 1/5 ଏବଂ ଅବତାରଙ୍କ ଭାଗ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଭାଗ, ଅନାଥ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭାଗ, ଅବତାରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଥିଲା। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଗ ବାହାରିଗଲା ଯେଉଁମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଓ ଫୁଦକବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ମୁହୈସା ବିନ୍ ମସୁଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାଜଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ମୁହୈସା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ 30 ୱସକ ଯଅ, 30 ୱସକ ଖଜୁରୀ ଓ 60 ସା, ଗୋଟିଏ ୱସକ 60 ସା ପରିମାପକ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 2 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ। ଏହିପରି ହାରାହାରି 400ରୁ 500 କିଗ୍ରା ଖଜୁର ଦିଆଗଲା। ଖୈବରର ମାଲେ ଗନିମତ
ସାମଗ୍ରିକ ରୂପେ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସୁଲହ ହୁଦୈବିୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ 1/5 ରହିଥିଲା, ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା, ପୃଥକ କରାଯାଇଥିଲା, ତହିଁରୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଅସ୍ତ୍ର ଓ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁତଲିବ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଧବା ମହିଳା ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇବ୍ନେ ଇସ୍ହାକ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୈବର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ମାଲେ ଗନିମତର ବଣ୍ଟନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଜବ୍ବାର ବିନ୍ ସଖର ଅନସାରୀ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଯେ କି ବନୁ ସଲମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ଜୈଦ ବିନ୍ ସାବିତ ବନୁ ନଜ୍ଜାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ ଦୁହେଁ ଗୁମାସ୍ତା ଥିଲେ ଏବଂ ହିସାବ କରି ମାଲେ ଗନିମତ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। ଇବ୍ନେ ସାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ମାଲେ ଗନିମତ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଧନକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦିଆଗଲା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଫୁଜାରା ବିନ୍ ବୟାଜିଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ମୁଗଫିଲ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବାର ଏକ ପାତ୍ର ଦାନ ଆକାରରେ ମିଳିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେହି ପାତ୍ର ଚର୍ବି ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଏହି ପାତ୍ରରୁ କାହାରିକୁ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ନିଜ କାଖରେ ନେଇ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଓ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲି। ବାଟରେ ମୋତେ ମାଲେ ଗନିମତର ନିରୀକ୍ଷକ ଭେଟ ହେଲା। ସେ ସେହି ପାତ୍ରର କଡ଼କୁ ଧରି କହିଲା, ଆଣ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି, କଦାପି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଏହା କଦାପି ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ମୁଗଫିଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜର ଜିନିଷ ନେଇ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲି। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଚର୍ବି ସେବନ କଲୁ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜର ସାହାବାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇଯାଇଛି ତ ନେଇଯିବାକୁ ଦିଅ। ଇବ୍ନେ ଇସ୍ହାକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଇବ୍ନେ ଲୁକେମ୍କୁ ପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଖୈବରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୈବରର ମାଲେ ଗନିମତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇବ୍ନେ ଇସ୍ହାକ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ଖୈବରର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର କେତେକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ହୁଜୁର ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଲେ ଫେରୁ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବନୁ ଗଫାରର ଜଣେ ମହିଳା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବନୁ ଗଫାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହୁଜୁର ସେତେବେଳେ ଖୈବର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବୁ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବାହାରି ଚାଲ। ଏପରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା। ଆମେମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ହୁଜୁର ଯେତେବେଳେ ଖୈବର ଜୟ କରିନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଏକ ହାର ଧରି ମୋ ବେକରେ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ସେହି ହାରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବେକରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ କଦାପି ମୋ ଗଳାରୁ ତାହାକୁ ଅଲଗା କରିନଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେହି ସାହାବିଆ ଜଣକ ଏହି ଓସିୟତ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ କବରରେ ଏହି ହାରକୁ ମୋତେ ପିନ୍ଧାଇ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବ। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ବନୁ ଗଫାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଉମୈୟା ବିନ୍ତେ କୈସ୍ ଆବୁ ସଲତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଉନେସ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖୈବର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମୋର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେ କି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ମାର୍ଗରେ ହିଁ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ।
ମୁଁ ଏହି ଖବର ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ହୁଜୁର କହିଲେ, ସେହି ମହିଳା ନିମନ୍ତେ ଖଜୁରୀ କୋଳିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଖଜୁରୀ କୋଳିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ମହିଳାକୁ ଉକ୍ତ ଖଜୁରୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ପାନ କରାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଏପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୁଜୁର ଏହି ଉପାୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଲେ ଫେ ବଣ୍ଟନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଭାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ଯେ ମାର୍ଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଭାଗ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ତୌରାତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଖୈବରର ଦୁର୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଲେ ଗନିମତ ଏକତ୍ରିତ କରି ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ତହିଁରେ ତୌରାତର କେତେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ୟହୁଦୀମାନେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଫେରସ୍ତ କରି ଦିଆଯାଉ। ଅତଏବ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହଜରତ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ଓ ଉଦାରତା ଭାବ ତଥା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସକୁଶଳେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସାହାବାଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ଯେ କି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପରି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଯେପରି ତଥା ୟହୁଦୀମାନେ ଯେପରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର କୁରାନକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅନାଦର ଓ ଅସଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କୁରାନକୁ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ୟହୁଦୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ। ଆପଣ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ତ ଏହି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସାଦରେ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଖୈବରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଗଜୱାଏ ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରାର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଳେ। ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ଖୈବର ବିଜୟ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଇସଲାମୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ଫେରିଆସିଲେ। ଅତଏବ ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରାଠାରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ସହିତ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ତେମା ଓ ଖୈବରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଉପତ୍ୟକା ଯହିଁରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଦ ଓ ସମୁଦ ଜାତି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜାତିର ସମ୍ପର୍କରେ ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ମିଳେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ୟହୁଦୀମାନେ ଆସି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରା ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଇତ୍ୟାବସରରେ ହଜରତ ଅବୁ ହୁରୈରା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ହଜରତ ଅବୁ ହୁରୈରା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଖୈବର ଜୟ କଲୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ସହିତ ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରା ଠାରୁ ଆସିଲୁ। ଆପଣ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦାସ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମିଦମ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଦାସକୁ ବନୁ ଜିବାବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ଓଟ ଉପରେ ଥିବା ପାଲିକିର ଓହ୍ଲାଉଥିବା ସେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ପାଲିକିକୁ ବାନ୍ଧିବା ଓ ତାହାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଏକ ତୀର ଆସି ବାଜିଲା। ତୀର ବାଜିବା ଫଳରେ ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ସେହି ଦାସ ଶାହାଦତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଥିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ କହିଲେ, ନା, ସେ ଶାହାଦତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ସତ୍ତାଙ୍କର ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯାହାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ମୋର ପ୍ରାଣବାୟୁ ରହିଛି। ସେହି ଦାସ ଉପରେ ଚଦର ଅଗ୍ନି ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଅଛି। କାରଣ ସେହି ଦାସ ଜଣକ ଖୈବର ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ମାଲେ ଗନିମତରୁ ଏକ ଚାଦର ଯେତେବେଳେ କି ମାଲେ ଗନିମତ ବଣ୍ଟା ହୋଇନଥିଲା,
ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ତ ଅତି ଭୟଙ୍କର କଥା। ଏହି ଦାସକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚାଦର ଚୋରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ନର୍କଗାମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏକି ଜୋତାର ଫିତା କିମ୍ବା 2ଟି ଫିତା ସେହି ମାଲେ ଗନିମତରୁ କାହାକୁ ନ କହି ନ ଜଣାଇ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ନେଇ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଫିତା ଯାହାକୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମାଲେ ଗନିମତ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ନଥିଲା। ଅତଏବ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम କହିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଫିତା ହେଉ କି 2ଟି ଫିତା, ତାହା ହିଁ ତୁମକୁ ନର୍କବାସୀ କରିବାର କାରଣ ସାଜିବ। ଯଦି ଚୋରିର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତିର କାରଣ ସାଜିବ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଏଠାରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାବାମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି କଲେ ଏବଂ ଏକ ଧ୍ୱଜା ହଜରତ ସାଦ୍ ବିନ୍ ଉବାଦା ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ୟହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ଧନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ନେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ୟହୁଦୀମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ୟହୁଦୀ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ ହଜରତ ଜୁବେର ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ହଜରତ ଜୁବେର ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ତାହାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଜଣେ ୟହୁଦୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାହାର ହଜରତ ଅଲି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଓ ହଜରତ ଅଲି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ଏତତ୍ପରେ ଆଉ ଜଣେ ୟହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇନଥିଲା କି ସେହି ୟହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅସ୍ତ ବିରତି କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଅତଏବ ଏହିପରି ଭାବରେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେଠାରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमକୁ ମାଲେ ଗନିମତ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଉକ୍ତ ମାଲେ ଗନିମତକୁ ସାହାବାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଓ ଜମି ଓ ଖଜୁରୀ ଉଦ୍ୟାନ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଫେରସ୍ତ କରି ସେହି ଜମି ଓ ଉଦ୍ୟାନର ଶାସକ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଯେପରି ଆପଣ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଖୈବରର ୟହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଜମିର ମାଲିକ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରାରେ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଜମି ଓ ଖଜୁରୀ ଉଦ୍ୟାନର ମାଲିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହୁଜୁର କହିଲେ, ଏହି ଜମି ଓ ଉଦ୍ୟାନକୁ ତୁମେମାନେ ରଖ ଓ ତହିଁରୁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କର ସେଥିରୁ କିଛି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଲ୍ଲାମା ବିଲାଜରୀ କୁହନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ହଜରତ ଉମର ବିନ୍ ସঈଦ୍ ବିନ୍ ଆସ୍ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରାର ଶାସକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଅମୀର ମୁତୟନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଦିଉଲ୍ କୁର୍ରା ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଦିନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆସନ୍ତାରେ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତେକ ମୃତକଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ନମାଜ ଜୁମ୍ମା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନମାଜ ଜନାଜା ଗାଏବ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଇବି। ପ୍ରଥମ ମୃତକ ହେଲେ ସମ୍ମାନନୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୌଲାନା କରିମୁଦ୍ଦିନ ଶାହିଦ ସାହେବ। ସେ ସଦର ଅଞ୍ଜୁମନ ଅହମଦିୟା ଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନ ରମଜାନ ମାସର 27 ତାରିଖରେ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ସେ ଓସିୟତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ କରିମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବଙ୍କର ପିତାଶ୍ରୀ ବୟତ୍କରୀ ଜମାତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କରିମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଚିନ୍ତାକୁଣ୍ଟାର ଜଣେ ସେଠ ସ୍ୱର୍ଗତ ମଇନୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। 1954 ମସିହାରେ
ମାଦ୍ରାସା ଅହମଦିୟାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାଦିଆନ ଚାଲି ଆସିଲେ। 1957 ମସିହାରେ ଜାମିଆ ଅହମଦିୟାରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ମୌଲଭୀ ଫାଜିଲ ନିମନ୍ତେ 1960 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବ ସ୍ଥିତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ସାହିଦ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁବଲ୍ଲିଗ ସିଲସିଲା କାଦିଆନରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଇତ୍ୟା ଅବସରରେ ସଦର ଅଞ୍ଜୁମାନ ଅହମଦିୟା କାଦିଆନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଅତିରିକ୍ତ ନାଜିମ ଇରଶାଦ ୱକ୍ଫେ ଜଦୀଦ ବେରୁନ୍ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆପଣ ସଦର ଉମୁମୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସଦର ମଜଲିସ ୱକ୍ଫେ ଜଦୀଦ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଜାମିଆ ଅହମଦିୟାରେ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଆଉ 2 ଥର ଜାମିଆ ଅହମଦିୟାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆପଣ ଦାରୁଲ କଜାରେ କଜା ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଆପଣ ସଦର ମଜଲିସ କାରପରଦାଜ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ 2021 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସଦର ଅଞ୍ଜୁମାନ ଅହମଦିୟାରେ ପଦବୀରେ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ ଆସୀନ ଥିଲେ। କାଦିଆନରେ ନାଜିର ଆଲା ଶ୍ରୀମାନ ଇନାମ ଗୌରୀ ସାହେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ କରିମୁଦ୍ଦିନ ସାହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବୀ ଓ ମିତବ୍ୟୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏହିପରି ହିଁ ଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କୁ ଜମାତ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଓଜିଫା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ଖୁସିର ସହିତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଋଣ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବହୁତ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲେଖକ ଓ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଖବାର ବଦର ଓ ଜମାତର ପୁସ୍ତକ ତଥା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଲେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଲସା ସାଲାନା କାଦିଆନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଉତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ତରବିୟତ ଜଲସା ମାନଙ୍କରେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଛି। କାଦିଆନରୁ MTA ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ରାହେହୁଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯକୃତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକତାର ସହିତ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁକରଣୀୟ। କାଦିଆନର ବିଗତ ଜଲସା ସାଲାନା ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ମସିହାର ଜଲସା ସାଲାନାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଭାପତି ରୂପେ ମୁତୟନ କରିଥିଲି। ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅତି ସାହସିକତାର ସହିତ 3 ଦିନ ଜଲସାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ମଜଲିସ ଶୁରାରେ ମଧ୍ୟ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ମସିହାର ଶୁରାରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷ କାଳ ଜମାତର ସେବା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉକ୍ତ କଥାର ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ରମଜାନ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ମୋର ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ରମଜାନ ମାସରେ ହେବ। ସୁତରାଂ ସେହିପରି ହିଁ ଘଟିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରମଜାନର 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା। ସର୍ବଦା ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବି, କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଇକବାଲ ବେଗମ ସାହେବାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ମହୋଦୟଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ 2ଟି ପୁତ୍ର ଓ 2ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜମାତର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ବଂଶ ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନାଜା ହେଉଛି ସମ୍ମାନନୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅବଦୁର ରସିଦ ୟହିୟା ସାହେବଙ୍କର। ସେ କାନାଡ଼ାର କଜା ବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର 75 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ଅବଦୁର ରସିଦ ସାହେବ ଓସିୟତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା 1945 ମସିହାରେ ମୌଲାନା ସନାଉଲ୍ଲା ଅମୃତସରୀ ଓ ମୌଲାନା ଅବଦୁଲ ଆଲା ମୌଦୁଦୀ ଓ ମୌଲାନା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ସାହେବ ଏମେଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଓ ବିତର୍କ କରିବା ପରେ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ସାନିଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ବୟତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ଅହମଦୀ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତାଲିମୁଲ ଇସଲାମ କଲେଜ ରବୁଆରୁ ସେ BA ର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜାମିଆରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଜାମିଆରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 1975 ମସିହାରେ ସେ କର୍ମଭୂମିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ଗୁଏଟେମାଲାରେ ସେବା କରିବାର ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଓ ମିଶନାରୀ ଇନଚାର୍ଜ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଛି। ଜାମିଆ ଆହମଦିଆ କାନାଡ଼ାରେ ଆପଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତଫସିରୁଲ କୁରାନ, ଇଲମୁଲ କଲାମ ଆଦି ପଢ଼ାଉଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ ସଦର କଜା ବୋର୍ଡ଼ରେ ହୋଇଥିଲା କାନାଡ଼ାରେ। ଆଉ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ପଦରେ ଆସିନ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଏଟେମାଲା ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା ସହିତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଓ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ବର୍ଗରେ 3ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ପୁତ୍ର କାସିମ ରସିଦ ସାହେବ କୁହନ୍ତି, ଜମାତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସୀମ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା। ଜମାତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଜମାତ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ବା ଜମାତ ନମାଜ ଓ ବିଶେଷ କରି ନମାଜ ତେହଜୁଦ ନିୟମିତ ରୂପେ ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବା ଜମାତ ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ବିରତ ରହୁନଥିଲେ। ଶେଷ ରୋଗାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଅଲହମ୍ଦୁଲିଲ୍ଲାହ କହି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ ଖିଲାଫତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବାକୁ। ସେ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିତା ନିଜ ୱକ୍ଫକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। 1980 ମସିହାରୁ 1990 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ MTA ନିୟମିତ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ସେହି 10ରେ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ରାବେ ରହିମୁଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଖୁତବାତ ଓ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ସାଲିସଙ୍କର ଖୁତବାତ କପି କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଲେଖୁଥିଲେ ଓ ଏହାର ଅବିକଳ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଖଲିଫାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ରହୁଥିଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 53 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱକ୍ଫର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଖଲିଫାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତ୍ୱ ଓ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଦେଖି ଆସିଛି। ପିତାଙ୍କର ଜାମିଆ ଆହମଦିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାଷଣର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁବଲିଗମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ମିର୍ଜା ଫଜଲ ସାହେବ ମୁବଲିଗ ସିଲସିଲା କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିତା ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବୀ ଓ ଜଣେ ମହାନ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜମାତର ସେବା କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ହୁଜୁରଙ୍କ ଖୁତବା ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ସେଥିରୁ
ନୋଟ୍ସ ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଜନାଜା ହେଉଛି ଇମ୍ତିୟାଜ ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମୀର ମିର୍ଜା ନସିର ଅହମଦ ସାହେବଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଅହମଦିୟତ ତାଙ୍କ ଦଦା ସମ୍ମାନନୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଲମଦିନ ସାହେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଖିଲାଫତେ ଉଲା କାଳରେ ପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ବେତ୍ ଓ ପୁନଶ୍ଚ ଜଲସା ସାଲାନା କାଦିଆନ ଅବସରରେ ଖଲିଫା ଆଉ୍ୱଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବୟାତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମିର୍ଜା ଇମ୍ତିୟାଜ ସାହେବ ବିଏ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋରଟିଏ ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କୁ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମସେବା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଛି। ନିୟମିତ ରୂପେ ତେହଜୁଦ୍ ପାଠକାରୀ, ଅଭାବୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସେବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନାଜାରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ମୋତେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାର ଶୈଳୀ ଜଣା ନଥିଲା, ନା ହିଁ ମୁଁ ରୋଜା ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲି। ମୁଁ ଇସଲାମୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲି। ମୋତେ ନମାଜ ପାଠ କରିବା, ରୋଜା ରଖିବାର ପଦ୍ଧତି ଇମ୍ତିୟାଜ ସାହେବ ଶିଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ମୁସଲମାନ ବୋଲାଉ ନାହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଅଣମୁସଲମାନ କୁହାଯାଉଛି। ମିର୍ଜା ମଶହୁଦ ସାହେବ ମୁବଲିକ ସିଲସିଲା କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଇମ୍ତିୟାଜ ସାହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବର ଅଧିକାରୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବତା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଅଣ ଅହମଦୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଅମାନତ ଆଣି ରଖୁଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ କାଏଦ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶେହବାଜ ସାହେବ କୁହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ବିନୀତ, ସମବେଦନଶୀଳ, ଖିଲାଫତ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗୀ, ପ୍ରେମୀ, ଆନ୍ତରିକ ଓ ଜମାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଓ ଔଷଧ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୋକସଭାରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତର ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜନାଜା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଲହାଜ ମହମ୍ମଦ ବିଲ୍ ଅରବୀ ସାହେବଙ୍କର। ସେ ଅଲଜାଜାଇର ଉପଦ୍ୱୀପର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଇନ୍ନା ଲିଲ୍ଲାହି ଓ ଇନ୍ନା ଇଲୈହି ରାଜିଉନ୍। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରହୁଥିଲେ। 2015 ମସିହାର ଜଲସା ସାଲାନା ୟୁକେରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ବୟାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଲସା ସାଲାନାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ବୟାତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମସିହ ମଉଦ ଆଲୈହିସ୍ସଲାତୁୱସ୍ସଲାମଙ୍କ ଜମାତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଜଲସାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଅହମଦୀ ଓ ଅଣ ଅହମଦୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 35 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସେହି 8 ଜଣ ଅନୁଗାମୀମାନେ ଜଲସା ସାଲାନା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବୟାତ କରି ନେଇଥିଲେ। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖାଇବା ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ଅହମଦିୟତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ବିଲ୍ ଅରବୀ ସାହେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ MTA ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିଗଲା। ଟିଭି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ସେତେବେଳେ ହଜରତ ଖଲିଫତୁଲ ମସିହ ରାବେଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଅହମଦିୟତ ଓ ବିଶେଷ ରୂପେ ହଜରତ ଇସା ଆଲୈହିସ୍ସଲାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଗବେଷଣା କଲେ ଓ 1995 ମସିହାର ଜଲସା ସାଲାନା UK ଅବସରରେ ସେ ବୟାତ କରିନେଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବୟାତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୟାତ କରି ନେଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଲ୍ ଅରବୀ ସାହେବ ଅନେକ ସମୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଅଲଜାଜାଇର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କଲା ଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅହମଦୀ ହେବା ଦୋଷରେ ଗିରଫ କରି ନେଇଥିଲା। ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ମହୋଦୟ, କ'ଣ ଆପଣ ଅହମଦୀ? ତେବେ ମହୋଦୟ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ ଅହମଦୀ ଅଟେ। ସେ କହିଲେ,
से आईन को सम्मान जनाती। अतएव जो दिन सरकार अनुमति प्रदान करेंगे से दिन तांकर घर जमात अहमदियार प्रथम केन्द्र हेब। आपण मुक्त कंठरे कथा कही स्वर्गत को खिलाफत उपस्थित खलीफा सहित असीम प्रेम और अनुराग रही। जमातीय सेवा करने प्रति तांकर मनरे प्रबल उत्साह रही। अनेक वर्ष पर्यंत फ्रांस ठारे तांकर घरे विभिन्न मीटिंग और नमाज जुम्मार केन्द्र पालटी थिला। अलहाज मोहम्मद बिल अरबी साहेब निज पछरे निजर 81 वर्षीय वृद्धा पत्नी और 8 जन संतान छाड़ी जाइछन्ति। सेमानंक मध्यरु 7 जन अहमदी अटंती। स्वर्गतंक जड़े सुपुत्र सेक्रेटरी तबलीग और फ्रांसर आरबी डेस्क इनचार्ज अछंती। स्वर्गतंकर कन्या संतान मध्य रहिछन्ति जो माने धर्म सेवा करने को सामर्थ्य प्राप्त करुछन्ति। अलजायर सदर अंसारुल्लाह साहेब कहती स्वर्गत बिल अरबी साहेब जमातर प्रत्येक कार्य और मीटिंग रे उपस्थित रोते। केवल उपस्थित रोनथिले निज घरर एक भाग को नमाज सेंटर रूपे वफ कर देइथिले। अलजायर जड़े अहमदी कहती स्वर्गत मोहम्मद बिल अरबी साहेब अल्लाह ताला सहित घनिष्ठ संपर्क थिला। धर्मपरायणता एक नमूना थिले। अति आतुर और व्याकुल होई उपासना करुथिले। अल्लाह ताला स्वर्गतंक प्रति सदैव हुंतु और वैकुंठरे तंक स्तर को उन्नीत करंतु। पंचम जनाजा हेउछि श्रीजुक्त मोहम्मद अशरफ साहेब। विगत दिन में 70 वर्ष बयस तांकर वियोग घटी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कंगरो मुबल्लिग सिलसिला श्रीजुक्त नवीद अशरफ साहेब तांकर पिता थिले। नवीद अशरफ साहबकर से पिता थिले। मुबल्लिग साहेब कर्मभूमि रे सेवा रे मुतयन थिबा जोगु निज पितांक जनाजा रे सामिल होई पारि नाहंती। तांक वंशरे अहमदियत नुसरत इलाही साहेब माध्यम आसीथिला। नुसरत इलाही साहेब हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को साहाबी थिले। सही साहाबी माध्यम रे तांकर ददा अहमदी अंतर्भुक्त होइथिले बैत करिथिले। कंगरो मुबल्लिग सिलसिला नवीद अशरफ साहेब उल्लेख करछन्ति पितांक मनरे ओ प्रतिटी रक्त बुंदारे धर्म प्रति अनुराग भरी रहिथिला। जड़े साधु स्वभावी व्यक्ति थिले। दुआकारी खिलाफत सहित निष्ठापूर्ण और आंतरिक संपर्क रक्षाकारी व्यक्ति थिले। जमातर सेवा करने निमंते नाना अवसर अन्वेषण करुथिले। जड़े अतिथि सत्कारी व्यक्ति थिले। 1992 मसीह किछि दिन पई से अल्लाहଙ୍କ मार्गरे कारावरण मध्य भोग करथिले। पवित्र कुरान करीमर तिलावत करिबा पुण्यश्लोक हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तथा खलीफा मानक बाणी को अत्यंत आंतरिकतार सहित पाठ करुथिले। आउ खूब सुंदर स्वर रे पवित्र कुरान रो अध्ययन करुथिले तिलावत करुथिले। तांकर वियोग जोगु तांकर जणे शत्रु मध्य तांक शोक सभारे सामिल होइथिले एवं से कहले स्वर्गत महोदय अति पुण्यवान ओ भल मनीष थिले। एपरी व्यक्ति केबे भी देखि नाही। 1992 मसीह मु कोटरी ठारे होइथिबा घोर विरोध प्रदर्शन समय रे विरोधी मानक सम्मुखरे स्वर्गतंक साहसिकता और विश्वास र नमूना देखिछि। से निजर चांदा पैठ करिबारे तथा तहजुद पाठ करिबारे अति नियमानुवर्ती थिले। हैदराबाद रो पूर्वतन कैद शहबाज अहमद साहेब कहती से जड़े खूब सेवाकारी व्यक्ति थिले। जमात पाई आपणकर मनरे स्वाभिमान भरी रही। अत्यंत साहसी व्यक्ति तबलीग करने आपणकर मनरे प्रबल प्रबल उत्साह रही। आउ सबुठारु बड़ कथा है जे से एपरी सेवा करुथिले जेपरी प्रतिदिन हिसाब रे जड़े व्यक्ति निजर व्यक्तिगत कार्य करिथाए। से कहती आमे गोटे कंपानी रे चाकरी करिथिलु। एक अवसर रे जमातर विरोध वृद्धि पाइला। मौलवी माने अधिकारी मानक उपरे चाप पकाइले जे एही दुई अहमदी को चाकरी बहिष्कार कर दियो। तेणु जो जेनेरल मैनेजर रही से मौलवी मानक कहिबारे तांको कहिथिला जे ये कौन पाई। से कहिला जे ये कादियानी मिर्जाई एथिरे से तांको कहिला जे मते गोटे कथा कहंतु कौन सी एक विशेष कारण कहंतु जो कारण हेतु मु एई कंपानी रु बाहर कर दिया जीबी
या मोर कौनसी दुर्बलता या मो कौनसी अवहेला मते कहतु जहाँकि मु कंपानी विरुद्ध रे प्रदर्शन करिछि। एही प्रश्न रे मौलवी साहेब निरुत्तर होइगले। एपरि भावरे स्वर्गतंकर चाकरी जारी रहिथिला। से निज पछरे 3टी कन्या संतान और 4 जण पुत्र संतान छाड़ी जाइछन्ति। अल्लाह ताला स्वर्गतंक प्रति सदय हुंतु और वैकुंठरे तंक स्तर को उन्नीत करंतु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.